Okay. At first, introduce yourself. Sir, good morning. Sir, my name is Devashish Das. I am from Bhadreshwar under Hooghly district. I have done my class 10 and 12 from Hemshila Model School in Durgapur under CBSE board in 2010 and 12 respectively. Then I pursued my BCom with major in accounting and finance from Srirampur College in 2015. After that, I did professional course in ICMAI. I am a cost accountant, which I cleared in 2018. At present, I am working at Institute of Cost and Management Accountant of India, which is in Shodo Street. I am working in Central Stores department. I am heading this department. In my leisure time, I like to travel and give tuitions. This tuition is not for money. This is for knowledge purpose to the poor people of the societies. Thank you. আচ্ছা, ওখানে যে কাজ করছেন স্যালারি, গ্রস স্যালারি কত পান? Sir, my gross salary is 91,000. তাহলে আপনি অনেক বেশি স্যালারি পাচ্ছেন, যেখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট সার্ভিস এসে এর থেকে তো আপনার কম হবে। তাহলে তো আপনি কেন আসতে চাইছেন? Yes, sir. The main reason to come here is as I am a cost accountant, so my education will be used in this service. At present, I am not able to use all my qualifications, or rather whatever I have learned in during my educational period. So I think this job gives the opportunity to use the educations, especially the commerce education. So I want to come into this job. আচ্ছা, ওকে। এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে বর্তমানে কততম পে কমিশন চলছে? Sir, it is the 6th pay commission. আচ্ছা, সেন্ট্রালে কততম পে কমিশন চলছে? Sir, 7th pay commission. আচ্ছা, who uses tally accounting? Tally, so specific knowledge I don't have, but small companies generally use tally. আচ্ছা, what is working capital? So working capital is current asset minus current liabilities. Okay. What are the difference between accounting and auditing? Sir, accounting is generally recording of the transactions of day-to-day business, whereas auditing is checking of the transactions with the propriety and why it is accounted to the particular account. The checking of the transactions is the auditing. Acha. What is double entry bookkeeping? So double entry bookkeeping is a system wherein every transaction is reflected through two accounts. One is debit and one is credit. It will attract two accounts. আচ্ছা, আপনি তো ওয়েস্ট বেঙ্গল অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট সার্ভিসে এলে আপনাকে ট্রেজারি অফিসেও পোস্টিং হতে পারে এটিও হিসাবে, তাই তো? এটিওর ফুল ফর্ম? অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেজারি অফিসার। আচ্ছা, অ্যাসিস্ট্যান্ট না অ্যাডিশনাল কোনটা? সরি স্যার, অ্যাডিশনাল ট্রেজারি অফিসার। আচ্ছা, এখানে এলে আপনাদেরকে অন্য ডিপার্টমেন্টের কাজগুলো কিভাবে করতে হবে, অন্য ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম কিভাবে আপনাদেরকে করতে হবে? Sir, we will have to overview all the working of the other departments, especially the allocations and transfer of the funds to the other department and managing of the resources. All these things have to be undertaken, overviewed by us. আপনার পড়াশোনা মাধ্যমিক পর্যন্ত কোন মিডিয়াম, বেঙ্গলি আর ইংলিশ? স্যার, ইংলিশ মিডিয়াম। আচ্ছা, বেশ বেশ। আপনি যেটা বললেন অন্য ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম, এটা আর একটু ডিটেলসে শুনতে চাইছিলাম। অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে ধরুন কোনো বিল ভাউচার এলো ট্রেজারি অফিসে, সেই ক্ষেত্রে এটিওর কি কাজ? Sir, when bills of the other department are placed, we need to first check whether the bill is correct or not, whether proper amount has been written, whether the person who is sending the bill has the authority to send the bill, or rather sign the bill, whether proper stamp has been given or not, and whether the amount is justified for spending or not. And if all is correct, then we can allow the bill for clearance. আচ্ছা, আপনার বেশ অতটা। এর আগে কোনোদিন কোনো ট্রেজারি অফিসে গেছেন ঘুরতে?
না স্যার। ঘুরতে যাননি। যাওয়া উচিত ছিল, কারণ আপনার যদি এই জবটা আপনার স্বপ্ন হয় বা এই জবটায় যদি আপনি ভবিষ্যতে আসতে চান, তাহলে কি কাজকর্ম কি সেটা আগে আপনাকে জানা দরকার। না হলে তো আপনি আবার ধরুন ট্রেজারি অফিসে বা আপনার ওয়েস্ট বেঙ্গল অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট সার্ভিসে এলেন, তারপরে মনে হলো না এই চাকরিটাও আপনার জন্য উপযুক্ত নয়, আপনি আবার অন্য চাকরিতে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। No, sir, nothing as such. Means I had a dream for this job. So even if we could see I'm working somewhere else with a higher salary, I just want to do this job. And I know means there are some areas which I'm not up to the mark. But I think with the knowledge which I will gain after this, so I can just cope up with the deficiencies. আপনার বাংলা কি আপনি লিখতে পারেন? হ্যাঁ স্যার, আমার এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ আমার সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা ছিল, মানে ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলি। আচ্ছা বেশ, তাহলে আপনাকে যে প্রশ্নগুলো করা হচ্ছে এগুলো আপনি ইংরাজিতে উত্তর দিচ্ছেন, খুব ভালো। বাংলাতে বলতে কি অসুবিধা হবে? না স্যার, আমার অসুবিধা নেই। আচ্ছা, তাহলে বাংলায় প্রশ্ন করলে বাংলায় বলাটাই বেস্ট, এবং ইংরেজিতে প্রশ্ন করলে সেই ক্ষেত্রে ইংরেজিতে উত্তর দেওয়াটা ভালো। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। আচ্ছা বেশ, নেক্সট বলুন, হোয়াট ইজ ডিডিও অ্যান্ড ডিডিও কোড? Sir, DDO is the Drawing and Disbursement Officer. Every officer is allotted with a specific code through যেটা থেকে তারা transactions গুলোকে approve করে। যত ডিডিওর disbursement বেশ ঠিক আছে, আর একটু ভালো করে বলতে হবে। মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে আপনি আপনি কি বেশিরভাগ টাইম কি অন্য স্টেটেই থাকেন? কোথায় আছেন বললেন যেন, কোন পোস্ট? স্যার আমি অফিসার পোস্টে আছি। আমার অফিস হচ্ছে 12 সদর স্ট্রিট, মানে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের পাশে যেখানে ও আছে। আমার আচ্ছা হেডকোয়ার্টারতে পোস্টিং, আমি এখানেই থাকি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তো অসুবিধা নেই, তাহলে ওয়েস্ট বেঙ্গলে যখন আছেন অসুবিধা হবে না। বেশ, আমাদের সংবিধানের যে প্রেরাম্বেল, প্রস্তাবনা, সেটা বলতে পারবেন? না স্যার, এই মুহূর্তে আমি বলতে পারবো না। আমি জানি, বাট আমি রিকালেক্ট করতে পারছি না। ফান্ডামেন্টাল ডিউটি কতগুলো আছে আমাদের? স্যার, ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ আমাদের 11খানা আছে। ফান্ডামেন্টাল রাইট? স্যার, ফান্ডামেন্টাল রাইট আমাদের 6টা। টোটাল কতগুলো আর্টিকেল আছে? স্যার, 12টা আর্টিকেল আছে। আর্টিকেল? আর্টিকেল, সংবিধানের আর্টিকেল? স্যার, রিকালেক্ট করতে পারছি না স্যার। পার্ট কতগুলো ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে? 25। আমি গেস করছি, আই এম নট শিওর স্যার। অ্যামেন্ডমেন্ট? না স্যার। বেশ, আপনার কথা অনুযায়ী যদি 25 পার্ট হয়, তাহলে আর্টিকেল কি, টোটাল আর্টিকেল, নাম্বার অফ আর্টিকেল কি পার্টের থেকে কম হয় না বেশি হয়? স্যার, আর্টিকেল আপনার বেশি হয় পার্টের থেকে। তাহলে 12টা বললেন, ওজনই বলছি, কাছাকাছি একটা দুটো কম বেশি হলো ঠিক আছে। আপনাদেরকে মেন্স পরীক্ষার সময় এগুলো কি পড়েননি, পড়তে হয়নি? পড়েছিলাম, বাট মানে আমি রিকালেক্ট করতে পারছি না এখন। আমি একবার দেখে নেবো জিনিসটা। আচ্ছা, আর কোনো পরীক্ষার কি প্রস্তুতি নিচ্ছেন? না স্যার, আমি শুধু এই পরীক্ষাটার জন্যই নিচ্ছি। এই পরীক্ষাটার জন্য এর আগে কোনো ওয়েস্ট বেঙ্গল অডিট অ্যাকাউন্ট সার্ভিসের ইন্টারভিউ পর্যন্ত এসেছেন আগে? না স্যার। আচ্ছা, ইন্টারভিউ পর্যন্ত আসেনি। পোস্টিং কোথায় চাইছেন? স্যার, অ্যাজ সাচ পোস্টিংয়ে আমার কোনো প্রবলেম নেই, বাট আপনারা যদি স্পেসিফিক কোনো অপশন দেন, দেন আই ক্যান সিলেক্ট ফ্রম দেয়ার। আচ্ছা, আপনার নিজের ডিস্ট্রিক্ট? স্যার, আমার হুগলি ডিস্ট্রিক্ট। হুগলি, তাহলে আপনার পোস্টিং হুগলি বা হুগলির পাশাপাশি হলে ভালো হয়, তাই তো? স্যার, রাইট স্যার। আচ্ছা, এই মুহূর্তে আপনি ম্যারিড না আনম্যারিড? স্যার, ম্যারেজ। আচ্ছা, তাহলে যদি যে আপনার দার্জিলিং পোস্টিং হয়, ফার্স্ট পোস্টিং, সেই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে ম্যানেজ করবেন? স্যার, আমার দার্জিলিং যেতে কোনো অসুবিধা নেই। আমার ফ্যামিলি এখানে আছে। আমার বাবা মা অ্যান্ড ওয়াইফ। তো ইনকেস আমি যাওয়া আসা করবো, মাই ওয়াইফ ক্যান অলসো অ্যাকম্পানি মি, এখানে আমার সাথে যেতে পারে। তো ঠিক আছে, আমার এখানে কোনো প্রবলেম হবে না। আচ্ছা, আপনার বাবা মা কি করেন? স্যার, বাবা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশে চাকরি করতেন। উনি এখন রিটায়ার করেছেন 2020-তে। মা হাউস ওয়াইফ। আচ্ছা, লাস্ট পোস্টিং কোন পোস্টে ছিল বাবা? বাবা স্যার কনস্টেবল পোস্টে ছিলেন, আচ্ছা জিআরপিতে ছিলেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। তবে আমার মনে হচ্ছে আপনার যে পোস্টে আছেন, যেহেতু ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে আছেন, আপনার ওই পোস্ট থেকে আসাটা উচিত নয়। আপনি যথেষ্ট ভালো স্যালারি পাচ্ছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল অডিট অ্যাকাউন্ট সার্ভিসে, ওর থেকে স্যালারি কমে যাবে। প্রথমে জয়েন করে এই মুহূর্তে যা স্যালারি স্ট্রাকচার, কত পাবেন? স্যার, 71,000 অ্যাপ্রক্স।
আমি জানি আমার স্যালারিটা কমে যাবে, বাট অ্যাকচুয়ালি আমার জব প্রোফাইলটা অনেক চেঞ্জ হয়ে যাবে। হুম। আমার কাছে সবসময় মনে হয় যে যে জবটা করছি সেটা বেশি প্রায়োরিটি, সেটা ইম্পর্টেন্ট, বিকজ স্যালারি কমা বাড়াইটা হতেই থাকবে। হুম। আলটিমেটলি যদি জব স্যাটিসফ্যাকশন না থাকে হয়তো মানে আমি এরকম চেঞ্জ করতে থাকবো। তো তাই জন্যে আমার ইচ্ছা আমি এটা করবো, অ্যান্ড আমি এটাই টার্গেট নিয়ে আছি। আচ্ছা, হোয়াট আর দ্য মেন ফাংশন অফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক? World Bank provide loans to the developing countries. This is the main function of the World Bank. And any other function? স্যার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। নিউজ পেপার পড়া হয়? হ্যাঁ স্যার। কোন নিউজ পেপার পড়েন? স্যার টাইমস অফ ইন্ডিয়া। টাইমস অফ ইন্ডিয়া। আনন্দবাজার পত্রিকা। আজকে পড়েছেন টাইমস অফ ইন্ডিয়া? হ্যাঁ স্যার পড়েছি। প্রথম পাতার হেডলাইন কি কি আছে, বা গুরুত্বপূর্ণ নিউজ কি কি আছে? গুরুত্বপূর্ণ নিউজ আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী অ্যান্ড ফরেন মিনিস্টার যিনি আছেন তারা ডিবেটের জন্য যাচ্ছেন টু, অ্যান্ড সেখানে এস জয়শঙ্কর যিনি আমাদের ফরেন মিনিস্টার তিনি ডিবেট করবেন, অ্যান্ড নিউ ইয়র্কে যাচ্ছেন তারা, অ্যান্ড মোদি উইল নট বি ইন আ ডিবেট। Apart from this, You may speak in English. Sorry sir? You may speak in English if you prefer. Sir, the other thing is actually আমি মনে করতে পারছি না। আচ্ছা, লাস্ট এক মাসের গুরুত্বপূর্ণ নিউজ ইন্ডিয়াতে কি কি হয়েছে সেগুলো বলুন। স্যার ইন্ডিয়ার মধ্যে যেটা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা নিউজ আছে সেটা হচ্ছে যে অপরাজিতা বিল, যেটা ওই ফর দি রেপ ভিকটিমস ক্যাপিটাল পানিশমেন্টের জন্য গেছে, সেটা ইজ পেন্ডিং ফর ফাইনাল অ্যাকশন ফ্রম দি প্রাইম মিনিস্টার প্রেসিডেন্ট। নেক্সট হচ্ছে HUL, হিন্দুস্তান ইউনিলিভার কোম্পানি, সেটা ইজ থিঙ্কিং টু ডাইভার্সিফাই দি ice cream business of it, because it is not earning much profit. Next is Reliance Industries issuing the bonus share, which will be the largest issue within before this period, and it is also expecting to increase the authorized capital from 15,000 crores to 50,000 crores. This free look cancellation, which was previously of 15 days in case of insurance policies, has now been increased to 30 days. Next is the GST Council is thinking of reducing the GSTs on the insurance premium. It is at present 18%, and they are thinking to reduce it to a lower percentage. States are on the thinking of it that the policy companies may not transfer the benefits, so it is under consideration at present. Next, the Sri Lanka president election is going to held on 21st of September. I can recollect. আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, ইওর ইন্টারভিউ ইজ ওভার। থ্যাংক ইউ স্যার। এরপরে আপনার যা জিজ্ঞাসা আছে সেগুলো বলুন। স্যার একটু আমাকে গাইড করে দিন, কেমন আমাকে প্রিপারেশন করতে হবে, কেমন হয়েছে? ঠিক আছে, প্রিপারেশন ঠিক আছে। আপনাকে যে কোশ্চেন গুলো করা হলো এই ধরনেরই প্রশ্ন করা হবে ওখানে। আজকে যে ইন্টারভিউটা দিলেন তাতে আপনি 70% পাবেন, মানে খারাপ নয়, ভালোই। আপনার ক্যাটাগরি কি, জেনারেল অর ওবিসি অর আদার্স? স্যার আমার রিজার্ভ ক্যাটাগরি। রিজার্ভ? কোন রিজার্ভ বলতে? এসসি। আচ্ছা, বেশ, তাহলে তো ঠিক আছে। ইন্টারভিউ ভালো হয়েছে। মেন্স যদি ভালো হয়, অরিজিনাল ইন্টারভিউ ভালো হবে এবং আশা করছি সিলেক্ট হবে। কিন্তু কয়েকটা বিষয়, সেটা হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে বাংলাতে প্রশ্ন করলে বাংলায় উত্তর দেবেন, ইংরেজিতে প্রশ্ন করলে ইংরেজিতে উত্তর দেবেন, এটা 1 নম্বর। নেক্সট হচ্ছে আপনাকে এটা অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে এবং আপনাকে বারে বারে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করবে যে আপনি এত ভালো মাইনে পেয়ে আপনি ওখান থেকে কেন ছেড়ে আসতে চাইছেন। আপনার চাকরিটা আপনাকে যদি না দিই আমরা, তাহলে একটা অন্য বেকার ছেলেকে আমরা দিতে পারবো। এই জিনিসটা ইন্টারভিউ বোর্ডের তরফ থেকে বারে বারে বলা হবে, এবং সেখানে আপনাকে আপনার পয়েন্টটা ঠিক করে আপনি কেন আসতে চাইছেন, অরিজিনাল কি কজ, সেটা আপনাকে নিজের যুক্তিটা কিন্তু ঠিকঠাক সাজাতে হবে, নাহলে কিন্তু আপনাকে হয়তো বাদ দিতেও পারে যদি আপনি নিজের উত্তরটা ঠিকঠাক না বলতে পারেন। আপনি কেন আসতে চাইছেন কি, সেটা আপনার যেটা অরিজিনাল কারণ সঠিক, সেটা আপনি সঠিকভাবে আপনাকে বলতে হবে, এটা একটা মেন ব্যাপার।
আর সাবজেক্ট থেকে তো কিছু ধরবে, আদার সাইড গুলো থেকে কিছু ধরবে। সাবজেক্ট থেকে তো আপনার প্রিপারেশন বা আপনি জানেন সবই, কিন্তু আদার্স যেগুলো সেগুলো আপনাকে আরেকটু প্রিপারেশন নিতে হবে। আদার্সের প্রিপারেশন গুলো একটু কম আছে, মানে আউটসাইড যে, আউটসাইড বলতে আউটসাইড নয়, এটা হচ্ছে যারা গভর্নমেন্টে চাকরি করছে তাদেরই সেই নলেজটা থাকবে। বাকিদের থাকাটা না না থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের যারা ব্যাচে যুক্ত আছে সেখানে সেই স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস, নোটস বা ক্লাস সেগুলো মোটামুটি প্রোভাইড করা হচ্ছে, সেখান থেকে আপনার কাজে লাগবে। আর যদি সেখানে জয়েন হন তাহলে কাজে লাগবে, আর না হলে সেগুলো আপনাকে যে কোনো জায়গা থেকে কালেক্ট করে সেই প্রিপারেশনটা আপনাকে নিতে হবে। আদার্স প্রশ্ন কিছু করবেই, যে ধরনের প্রশ্ন আপনাকে করা হলো আপনি উত্তর দিচ্ছেন, মোটামুটি ঠিক উত্তর দিচ্ছেন, কিন্তু হালকা অল্পর মধ্যে, আরো ইন ডেপথে আরো ডিটেলসে বলতে হবে। আপনি নিজেই মক ইন্টারভিউটা যখন শুনবেন আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে আপনার ভুলগুলো কোথায়, বা আপনি কতটা পোর্শন ইন্টারভিউ দিয়ে উত্তর দিতে পেরেছেন, কতটা দিতে পারেননি, সেগুলো আপনি নিজে বুঝতে পারবেন। এই ব্যাপারটা আরো, অরিজিনাল ইন্টারভিউ কত তারিখ? স্যার 11 তারিখ। তাহলে এখনো অনেকটা দেরি আছে। যা দেরি আছে আপনার নিজের সাবজেক্ট আর পড়ার দরকার নেই। এই আদার্স পার্টগুলো পড়ার জন্য ম্যাক্সিমাম 2 দিন এনাফ। 2 দিনের মধ্যে আদার্স পার্টটা যদি পড়ে নেন তাহলে আপনার প্রিপারেশনটা অনেকটা আরো ভালো হয়ে যাবে। আর হচ্ছে যেটা বললাম, এগুলোই আপনার নিজের যুক্তিটা ঠিক রাখতে হবে যাতে কেন আপনি এই পোস্টে আসতে চাইছেন। ওনারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করতে পারে, এই হচ্ছে ব্যাপার। আর বাকি তো সব ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে স্যার। আর ঠিক স্যার আছে, আমি কি মানে আরেকবার মক ইন্টারভিউ এরকম দিতে পারবো এই হ্যাঁ দুদিনের মধ্যে? পারবেন, এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করে নেবেন, এখানে গ্রুপ অ্যাডমিন বলে দেবে আপনাকে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, আমি ঠিক আছে, একটুখানি প্রিপেয়ার করে নিই, আমি নেক্সট ওকে, যোগাযোগ। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।